Yang berbahagia tuan-tuan pengarah bahagian, pengarah unit, ketua cawangan, pengarah-pengarah LBP negeri, wakil pengurus besar Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas, pengurus besar Pertubuhan Peladang Negeri PPN, pemenang-pemenang anugerah inovasi tahun 2021, seterusnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf sangat, hujan teruk sampai tak bergerak di highway. Di mana-mana pun begitu. 2 jam lebih. InsyaAllah. Baik, alhamdulillah, kita akan baca Yasin sama-sama. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita memulakan. Kita akan sama-sama mengucap 2 kalimah syahadah, 2 kalimah syahadah untuk mentajdidkan iman kita, memperbaharui iman kita. Dan insya-Allah selepas itu kita akan baca Yasin. Dan bila kita baca Yasin itu, yang pertama sekali kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya barakah Yasin yang kita baca ramai-ramai ini akan memberikan suatu kebaikan kepada kita, menyelesaikan masalah-masalah kita, memudahkan urusan kita, dan seterusnya menjadikan tahun ini lebih baik insya-Allah daripada yang lepas. InsyaAllah ikut saya, kita ucap kalimah syahadah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, kita baca sama-sama insya-Allah. Kita terus pada bacaan Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا
إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد وإلى أرواح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله وكل صحابته وقرابه والتابعين التابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدينا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد والجبار عنيد وذي العين وذي البغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جاملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصلى الله على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam masa yang ringkas ini saya nak bawa beberapa peringatan untuk diri saya sama-sama. Allah firman dalam surah Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtaraba lin-nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ma ya'tihim min dzikri min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Sadaqallahu azim. Jadi surah Anbiya ini adalah merupakan satu surah yang menceritakan banyak tentang nabi-nabi lah. Jadi ayat yang pertama tu dia menceritakan tentang perkara yang selalu berlaku kepada umat yang ada daripada zaman Adam dulu sampailah ke zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Peringatan pertama, iqtaraba lin-nas hisabuhum. Telah datang kepada manusia itu kan hari penghisapan, perhitungan hisabuhum, audit. Hari untuk diaudit. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, tetapi mereka ni dalam keadaan lalai. Tak kisah tentang apa yang bakal berlaku. Ma ya'tihim min zikri min rabbihim. Tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan dari Allah tadi, melainkan mereka terlepas. Satu demi satu terlepas. Jadi Allah bagi kita peringatan, kita tak perasan. Sehingga akhirnya menyebabkan kita tak dapat ambil pengajaran daripada peringatan tersebut. Dan illastama'u, kalau dia mendengarkan pun, wahum yal'abun, mereka dalam keadaan bermain-main. Jadi kita lihat di sini, rupa-rupanya hidup kita ni dalam keadaan bermain-main. Sebab tu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sebut kat sinilah tentang satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala di mana kita sekarang ini, jumhur ulama yang mengkaji menyatakan kita sedang menuju kepada kemuncak kesusahan, kemuncak ujian, fitnah. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ayat ini menakutkan tuan. Apa Allah firman? Telah ada tanda-tanda di atas bahagian daripada kamu itu, tanda-tanda daripada Tuhan kamu, ayat rabbika, tanda-tanda daripada Tuhan kamu, yang mana bila datang tanda-tanda itu, la yanfa'u nafsan, tidak akan bermanfaat lagi jiwa-jiwa, diri-diri mereka itu akan iman mereka, imanuha. Jadi bila sampai tanda-tanda yang besar ni, yang digambarkan oleh Allah ini ialah tanda-tanda hari kiamat. Bila sampai tanda-tanda besar ni, maka Allah gambarkan la yanfa', tidak akan bermanfaat jiwa-jiwa, hati ataupun jiwa tadi yang ada iman pada mereka. Lam takun amanat min qablu, yang mana iman itu tidak diproses, tidak ditingkatkan sebelum datang tanda-tanda tersebut. Kemudian Allah gambarkan lagi, dan kemudian bagaimana tentang amalan juga, tentang amalan mereka yang mana tidak juga bermanfaat amalan-amalan tadi, melainkan amalan yang tertingkat. Jadi di sini saya nak sama-sama mengajak diri saya lah. 1923 pelaksanaan Lawrence Accord, perjanjian Lawrence, yang memecah belahkan negara Islam Osmaniyah. 1924 dipecatnya Amirul Mukminin. 2023 tahun ini kita masuk cukup 100 tahun dalam kiraan Masihi. 2024 cukup 100 tahun Amirul Mukminin dijatuhkan. Dan apabila kita melihat kajian-kajian daripada ulama yang mengkaji, termasuklah Allah yarham Syekh Qardawi rahimallah, termasuklah Syekh Ahmad Yasin rahimallah, termasuklah lagi beberapa ramai lagi lah, menggambarkan bahawa 100 tahun yang mendatang selepas kejatuhan Osmaniyah adalah merupakan 100 tahun yang akan mendekati apa yang digambarkan sebagai akan timbul satu tajdid, man yujaddidu laha dinaha, akan berlaku orang yang mentajadidkan agama, akan satu berlaku kebangkitan. Dan kebangkitan itu
Jumhur ulama yang mengkaji, yang tak mengkaji tak tahu. Ustaz-ustaz yang tak kaji tak tahu. Dia kata tak ada apa. Saya jumpa dengan seorang tu, Dajjal jauh lagi, lama lagi. Dajjal ni macam giant, dia kata. Bila berdiri, air laut paras lutut dia punya paras buku lali, dia kata. Jadi dibayangkan Dajjal ni giant, dia kata. Jadi saya kata, kalau kita naik kapal selam, kan, kapal selam tu naik atas permukaan, kediri atas kapal selam pun boleh jadi buku lali juga. Jadi Dajjal dah ada, kan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jumhur ulama yang mengkaji menggambarkan bahawa sesungguhnya, kan, kebangkitan itu adalah kebangkitan Islam, kerana Islam akan ditekan, sehingga akhirnya umat Islam akan berpecah dua. Yang pertama, yang beriman tidak sikit ada munafik. Yang kedua, munafik tidak sikit ada iman. Ini yang Allah gambarkan dalam surah Al-An'am ini, yang kemudian telah diurai oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya daripada Imam Muslim. Apa kata Rasul? Salasun iza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan. Jadi kata Nabi hurai ayat tadi. Apa kata Nabi? 3 perkara tu apabila keluar tidak akan memberi manfaat kepada iman, yang mana iman dia tidak dipertingkatkan, tidak diperbaiki sebelumnya, ataupun beramal, yang mana beramal tu sebelumnya diperbaiki. Apa dia? Tulu'u syamsi min magharibiha. Yang pertama, berlakunya matahari naik sebelah barat. Yang kedua, khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Yang ketiga, wadabatul ard, dan keluarnya binatang melata yang boleh cop kita, boleh sebut ni kafir, ni mukmin, ni kafir, ni mukmin. Jadi Nabi menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan kita hari ini sebenarnya dalam keadaan yang semakin lama semakin kritikal. Kita pun tahulah, ujian-ujian bencana alam digambarkan banyak berlaku sekarang ni. Bencana alam, sebenarnya kita buat kajian, kita tahu dah antara asbab-asbabnya memang tangan manusia. Kan Allah gambarkan zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kan kamu melihat kerosakan, bencana-bencana di daratan, di lautan, bima kasabat aydin nas, sebabkan tangan manusia. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu, sebab Allah nak tunjukkan apa perbuatan manusia sebelumnya, supaya kamu la'allahum yarji'un, patah balik kepada Allah. Jadi saya dah tahu dah tuan-tuan, saya dapat maklumat daripada saintis-saintis kita dan saintis-saintis Singapura, saintis-saintis kita dah tahu dah antara sebab-sebab bencana alam di negara kita ni. Tapi saya tak boleh dedahkan sekali kan, tak boleh balik nak sebut sini dah ada. Itu tangan-tangan manusia. Ya, sebab tu tuan-tuan rahmati Allah, kita akan berhadapan dengan susah. Tapi bagaimana kita nak berhadapan dengan kesusahan ni? Ada 2 perkara yang besar yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Yang pertama sekali ialah kita akan berhadapan dengan kelemahan diri kita. Sebab tu ada 5 perkara tuan-tuan, kita kena ingat. Ini senang aja sebab kita ringkas pagi ni. Surah Al-Asr kita dah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, demi masa. Wal 'asr. Tapi sebenarnya dalam tafsir katakan demi kehidupan, hidup kita ni. Allah bersumpah dengan hidup manusia. Innal insana lafi khusr. Manusia berada dalam kerugian. Kenapa rugi? Ada banyak benda yang dia tak perasan. Kan? Yang pertama sekali, al-ghaflah, lalai. Al-ghaflah, lalai. Jadi lalai ni, kita hari ni tak perasan kita buat benda yang tak betul. Itu lalai. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum a'malun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na li jahannam, dipenuhkan isi jahannam itu dengan manusia dan jin dan manusia. Yang ada hati tapi hati tak boleh nak faham, yang ada mata tak boleh tengok, yang ada telinga tak boleh dengar, tak boleh nak melihat sesuatu. Mereka bagaikan binatang ternakan, ulaika kal an'am. LPP ni biasalah kot dengan binatang ternakan ni kan. Dia tengok lembu Lembu ni walaupun badan ni besar, otaknya macam tak fungsi. Saya bawa balik dari Melaka.
nak pergi tengok apa, nak balik ke KL ni, dia boleh duduk dekat tengah jalan. Duduk tengah jalan saja je kan. 2-3 ekor duduk dekat sepi kan, dekat tengah jalan. Kita dah break lah kan. Dia tengok, dia tak tahu kan. Lepas tu kita horn, dia tengok lagi, dia tak tahu. Tu bodoh macam lembu. Memang bodoh sungguh lembu ni. Dan nak sebut kat sini, ulaika kal an'am. Binatang ternakan ni memang bodoh betul. Kalau ayam hebat macam mana pun dia, akhirnya dia bersedia untuk disembelih je situ. Dia bagi tuan, dia bagi makan gemuk-gemuk semua kan. Tapi akhirnya dia sembelih. Baik, nak sebut sini Allah gambarkan siapa mereka ni, manusia janji ni yang masuk neraka ni, yang ada hati tak boleh faham, mata tak boleh melihat, telinga tak boleh dengar, dan mereka lah orang yang lalai. Ulaika humul ghafilun. Jadi lalai nombor 1. Apa kemuncak lalai ni tuan? Saya buat ringkas ni. Kemuncak kepada lalai ni ada proses dia. Nak jadi lalai ni ada proses. Tapi apa kemuncak dia? Kemuncaknya lah ketagihan. Ini sekarang ni, addiction. Ketagihan apa? Ketagihan dengan hidup yang terputus dengan Allah. Ketagihan dengan hidup dalam maksiat, hidup dalam mungkar, hidup dalam keadaan lemah dan tidak meningkat. Masalah yang tidak diselesaikan. Kita ada masalah, kita tahu, tapi kita rasa tak ada apa. Itu ketagihan, kita rasa okey. Jadi sebenarnya ketagihan yang kelalaian yang kemuncak kepada lalai, kita tagih. Contoh, kita makan benda yang tak sihat. Contoh apa benda tak sihat? Gula pasir contohnya. Gula pasir. Contohlah gula yang diproses. Contoh kita makan tak ada gula, tak boleh, kena ada manis kan. Tak boleh dapat gula, baik buat gula yang natural, yang natural sikit kan. Gula kelapa ke contoh. Baik, jadi kita dah biasa. Pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Kita tak perasan kita sedang menuju kepada Allah tiap-tiap hari. Mungkin malam ni habis kita dah. Kita tak perasan kita akan mati, tak perasan. Tiba-tiba mati je. Hari ni Pak ramai orang mati mengejut. Kan? Kawan-kawan saya mati mengejut pun ramai. Kan? Kanser pun mengejut juga. Cek stage 4 terus. Sepupu saya meninggal dunia, stage 4 terus. Kawan pun meninggal dunia, stage 4. Cek tak ada kanser, cek ada kanser, stage 4 terus. Doktor kata balik lah. Bagi 3-4 hari je. Sungguh 3-4 hari meninggal. Baik, nak sebut kat sini kan, kita lalai bahawa kita akan jumpa Allah. Kita melalui kehidupan kita dalam keadaan ketagih dunia, ketagih dengan nafsu kita dunia. Kita tengok benda yang kita nak je, kita tak terfikir, kalaulah aku mati hari ni. Tuan-tuan dah buat wasiat belum? Siapa yang dah buat wasiat angkat tangan? Seorang. Ada yang dah buat bukan maksiat, wasiat. Bukan maksiat, wasiat. Saya berdiri kat sana, duduk bawah tak nampak. Buat wasiat ada. Siapa yang datang luar daripada Kuala Lumpur, angkat tangan. Luar daripada Kuala Lumpur, angkat tangan. Luar daripada Kuala Lumpur. Selangor pun luar Kuala Lumpur juga. Shah Alam luar Kuala Lumpur. Baik. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Kalau kamu keluar daripada daerah kamu lebih dari 3 hari, buat wasiat. Tulis wasiat. Itu sunnah. Apa wasiat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isteri aku yang dikasihi, anak-anak aku yang dikasihi, ataupun suami aku yang dikasihi, ketika kamu membaca surat ini, aku dah tak ada. Kereta aku jual lah, tak apa. Rumah ambil lah. Duit dalam bank sedekah semua pada Palestin contoh kan. Ada buat wasiat? Tak ada. Kita kena buat wasiat. Kenapa? Kerana kita nak luahkan apa yang kita nak sampai kalau kita dah tak ada. Masa kita meninggal tu, masa jenazah kita ada lagi tu, roh kita ada lagi tak situ? Ada. Kalau mak ayah kita meninggal, ketika mana roh jenazah masih ada lagi, roh ada kat situ, tapi tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Dia akan ikut jenazah pergi kubur. Bila jenazah bawa, baru dia akan ikut ke sana. Baru disedut dan ditarik. Saya nak sebut kat sini, kita nampak anak kita menangis, kita nampak isteri suami kita menangis, nampak kawan-kawan kita datang, oh dia ni baik kan, oh bagus cerita kat luar, kita dengar dia cerita. Yang lain pula, dia ni memang patut mati kan. Siapa kau ni tak baik, tu kan bos kau ni. Yalah bos lah kan. Masa hidup kan,
Lidahnya lembut tapi bila dah meninggal dunia kan. Jadi kita nampak. Jadi apa yang kita nak cakap pada keluarga kita tu? Kan? Saya ada seorang saudara rapat lah. Allah izin meninggal dunia. Aksiden hari Jumaat naik motor besar BMW. Isteri dia tak boleh move on, tak boleh nak terima suami dia meninggal dunia. Tak boleh terima. Sampai sekarang sebab dia pergi buat macam-macam, pergi umrah, nak lupakan suaminya ataupun nak teruskan kehidupan, tak boleh. Terkejut. Muda lagi, bukan kata 40-an tak sampai lagi. Muda sangat, mati meninggal dunia Allah izin, naik motor meninggal dunia aksiden hari Jumaat. Sampai sekarang tak boleh nak, dia rasa sedih, teringat kan. Jadi bayangkan kalau saya lah yang mati tu, saya nak cakapkan something pada isteri ni, pada anak ni. Itulah wasiat. Tapi kita lalai, kita ketagih dengan dunia, terlupa kita akan mati. Terlupa kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terlupa kita akan diaudit oleh Allah. Ini rugi. Bila Allah gambarkan innal insana lafi khusr. Manusia dalam kerugian. Nombor satu, ghaflah, lalai. Dalam makanan, dalam pemikiran, dalam hati, kita lalai bahawa kita akan berdepan dengan satu pertemuan yang paling besar, yang paling penting. Appointment yang paling penting kita dengan Allah yang mencipta kita. Itu paling penting. Dan hari tersebut, malamnya, hari yang digambarkan Rasulullah SAW, Allah paling murka hari itu. Kalau kita menghadap bos kita buat salah banyak. Bos kita marah sangat kat kita. Dia panggil, "Mat, datang pejabat." Kita pun datang. Ketar-ketar, kita buat salah, kita tahu. Bos kita tengok kita kan. Bayangkan. Di yaumul hisab, di yaumul ketika hisab itu, Allah paling murka sekali. Sebab kita dibagi nikmat, macam-macam nikmat dibagi, macam-macam kebaikan, yang kita bawa dosa, penderhakaan, pengkhianatan. Kita bawa kan, kita musuh pula dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ingat langsung pada Allah. Allah murka sangat pada masa itu. Walaupun Allah ni Ar-Rahman, Ar-Rahim, tetapi ketika berhadapan di yaumul hisab, ketika dia pada mahsyar, Allah murka sangat dengan hamba-hambanya. Jadi kita hari ini terlupa. Ini lalai. Kemuncak kepada lalai ini ialah kita ketagih dengan hidup yang sementara. Ketagih. Kita ketagih ni. Kita tak tahu. Allah dah bagi tanda-tanda. Rambut dah punya putih, janggut dah putih. Kan? Allah dah bagi tanda sakit, pinggang sakit. Semua dah tanda-tanda dekat mati dah tu. Bila kita sakit tu salah satu tanda mati. Tapi kita tak perasan. Ini menyambut 2023, kita tengok berapa banyak kelalaian demi kelalaian. Itu nombor satu. Jadi lalai. Lalai ni adalah tanda rugi. Apa dia nombor dua? Nombor dua, tanda kita rugi bila kita hidup dalam keadaan dihukum oleh Allah. Allah hukum kita. Apa Allah hukum kita? Allah bagi kita nikmat. Allah bagi kita nikmat, naik pangkat, dapat anugerah, dapat satu yang baik, rezeki yang banyak. Tiba-tiba kita masih lagi bermaksiat, masih lagi buat dosa di hadapan Allah. Malahan dosa tu bertingkat, tambah. Itu namanya istidraj. Apa istidrajnya? Allah bagi hukum pada seseorang atau satu kaum secara perlahan-lahan dengan diberikan nikmat, keseronokan dunia kepada dia, sehingga kan dia makin jauh daripada Allah. Akhirnya dia dicantas oleh Allah, dipukul oleh Allah dengan azab dia. Itu istidraj. Jadi kita tengok dalam hidup kita ni, Allah bagi nikmat tak? InsyaAllah banyak nikmat. Allah bagi kita kurniaan, banyak kurniaan. Allah bagi anugerah kita, banyak anugerah. Allah ni lebih besar lagi. Jadi adakah ketika Allah bagi kita nikmat, satu yang kita suka, satu yang kita rasa baik, yang kita nak, tiba-tiba kita gunakan pula nikmat itu untuk bermaksiat pada Allah, untuk kita melakukan dosa, untuk kita menderhaka pada Allah. Inilah kerugian. Rugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Jadi kita kena tengok diri kita. Ada dua kesimpulan dari sudut istidraj ini.
Nombor satu, kalau Allah bagi kita nikmat, Allah bagi kita yang kita nak, tiba-tiba maksiat kita semakin bertambah, maka berhati-hatilah, itu istidraj. Maksudnya Allah hukum kita secara perlahan-lahan, kita tak sedar. Wa iyazbillah min zalik. Ini satu benda. Yang kedua, maknanya itu sebenarnya azab, azab. Yang kedua ialah apabila Allah bagi kita nikmat, bagi rahmat, bagi sesuatu yang baik, maka kita semakin kuat taat kita, semakin kuat iman kita, semakin kuat kebaikan kita, maka itu adalah kurniaan Allah, itu adalah rezeki. Itu baru rezeki, itulah kurniaan, itulah anugerah daripada Allah. Allah bagi sesuatu, kita makin jadi orang yang baik. Kalau dulu kita tak kisah tengok keluarga kita, sekarang dah mula tengok anak-anak balik, tengok isteri suami kita balik, jaga keluarga kita. Dulu tak kisah sangat dengan kawan-kawan, bila naik pangkat kita mula rasa kita nak kena tolong kawan-kawan ni, supaya kawan-kawan ni dapat sesuatu. Kita punya hidup bertambah baik, maka itu maknanya kita mendapat anugerah, mendapat kurniaan. Macam saya baca tadi, ada orang dapat anugerah kan, pemenang anugerah. Ini dibagi oleh LPP kot lah kan. Jadi bila kita diterima anugerah, saling buat apa? Adakah kita akan lawan LPP pula? Khianat pada LPP pula kan? Tak, mesti lagi seronok lagi baik lagi kan. Kalau kita diberikan satu kebaikan oleh ketua bos kita, tentulah kita akan lagi baik lagi semangat nak bekerja, lagi semangat nak buat sesuatu, dapat anugerah. Itu tandanya kebaikan. Tapi bila kita dapat anugerah, dapat kebaikan, kita khianat pula LPP, kita lawan pula, kita buat macam-macam yang tak baik kepada jabatan kita, kepimpinan kita sebagainya, maka itu tandanya ialah merupakan satu laknat, satu yang tak baik, bencana. Jadi hakikat hidup kita pun macam itu. Kalau kita dapat kebaikan, kita tengok kebaikan tu, kita gunakan untuk benda yang saleh, maka itu anugerah Allah bagi baik. Kalau kita dapat nikmat, dapat dunia, dapat naik pangkat, dapat untung, niaga, semua bagus semua, tiba-tiba kita makin maksiat pula. Kita tahu, hal ni orang lain tak tahu, kita yang tahu. Kita makin jauh daripada Allah, maka itu adalah istidraj. Hati-hati. Kerana apa? Kerana bila kita tidak berhati-hati yang itu, kita akan berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Dan kerugian itu bukan sikit-sikit, bukan macam kita hilang. Ada seorang saudara saya, AADK, pegawai AADK, anti dadah, kebangsaan, pegawai. Hari ni masuk gaji. Hari ni masuk gaji, pagi tu dah masuk semua. Petang tu kosong akaun dia, hilang. Kena apa? Kena scam ke kenapa, saya pun tak tahulah. Hilang. Dia telefon, menangis. Nak bayar hutang lain, nak bayar susu, nak beli makanan susu anak semua. Menangis, hilang. Rugi tak? Gaji kita masuk, orang curi daripada akaun kita kosong. Rugi tak? Rugi. Tapi rugi yang Allah maksudkan sini lebih teruk daripada itu lagi. Lebih teruk daripada hilang gaji kita sebulan, hilang akaun kita habis, rumah terbakar, kereta aksiden habis. Lebih rugi lagi daripada apa pun kerugian yang ada di dunia ini. Itu maksud rugi tadi. Maknanya kita boleh bayangkan, kita akan duduk, kalau Allah izinkan rugi tadi, kita tak jaga sungguh-sungguh tadi, maka kita duduk di tebing-tebing. Kalau Syekh Qutb rahimahullah kata, kita duduk di tebing-tebing neraka Allah, masuk dalam itu. Dalam neraka Allah, tuan-tuan, tak ada satu saat pun rehat. Tak ada satu saat pun rehat. Saya sekali pergi Pulau Pinang, ada naik bas, lepas tu duduk sebelah orang putih, orang Australia. Dia berniaga kat Malaysia tapi duduk kat Thailand. Buat tak macam mana timbul kisah hidup lepas mati. Kisah hidup and life after death. Lepas mati, lepas tu dia kata apa? Dia kata, I'm sorry, dia kata, I don't have any religion. Dia tak percaya pada semua agama. Dia atheist, dia kata, tapi dia percaya ada hidup lepas mati. Itu fitrah. Dia kata, I cannot imagine, dia kata, saya tak boleh bayangkan hidup lepas mati, duduk dalam kubur, gelap, sepanjang malam, gelap aja, kata. Saya tak boleh bayangkan
menakutkan, hidup gelap aja dia kata, menakutkan. So I believe there is a life after death. Ada hidup lepas mati. Ini fitrah kita. Kalau kita tengok memang kita pun yakin macam tu. Tapi dia kata I believe, kan, dalam apa? Neraka. Dia kata, dan saya akan masuk neraka, dia kata saya akan masuk neraka. Sebab apa? Saya tak ada agama. Saya tak percaya mana Tuhan. Kemudian dia kata, tapi saya yakin dalam neraka ni macam duduk dalam jail, dia kata. Macam dalam jail, penjara pudu tak adalah, penjara Kajang, penjara Sungai Buloh sebagainya, kan. Banyak ada masa keluarga daripada syurga datang, bawa tupat, bawa apa, makan-makan sama-sama. Itu dibayangkan macam tu lah. Ada masa kena pecah batu, ada masa boleh tidur, rehat dalam sel. Dia bayang macam tu. Tuan-tuan, saya cakap dengan dia, dalam neraka tak ada rehat walaupun satu saat. Allah uji. Kita bayangkan kita kena kerja 24 jam 7 hari seminggu. Daripada pagi petang kerja je. Pening ke, letih ke, sakit ke, kena kerja juga. Itu kerja pun kita dah rasa terseksa. Apalagi kita kerja ada masalah, macam-macam masalah, lagi terseksa dalam neraka Allah. Tuan-tuan dan puan, otak kita akan diseksa, roh kita akan diseksa, fizikal kita akan diseksa, seluruh hidup kita diseksa. Otak kita, kita akan mengalami kemurungan, stres, trauma, takut, menyesal otak kita. Aku dulu kat dunia ni, tinggal menyesal sangat, merasa hina otak. Bayangkan kalau hari ni manusia, kalau dia punya otaknya dah tak betul lah apa, dah sakit sangat, jiwanya dan otak tadi, dia pergi naik mana-mana, terjun, bunuh diri. Dalam neraka tidak mati, tidak hidup, sentiasa dalam keadaan hidup, kan. Diazab, mati, lepas tu hidup, spontan, mati, hidup, sentiasa keadaan sakit. Bayangkan otak kita kena migraine, kena sakit, masalah banyak macam ni, berterusan sepanjang masa. Bayangkan hati kita rasa takut, gelisah, rasa terancam, rasa sedih sangat, rasa malu sangat, rasa hina sangat hati kita. Begitulah dalam neraka sepanjang masa. Semua down. Tuan-tuan, tak ada orang yang boleh nak lawan azab Allah. Ya, sebab itulah rugi bukan sekadar rugi duit gaji hilang 1 bulan, rumah terbakar, kita sakit kanser tak ada ni, bukan rugi sekadar itu. Tapi rugi seluruh hidup di yaumul akhirah nanti dalam keadaan diazab oleh Allah. Yang paling besar sekali, dapat murka Allah. Itu rugi. Sebab tu tuan-tuan, kita kena fikir sekarang. Kalau tidak kita akan, sebab tu Allah bersumpah dengan umur kita, usia kita. Baik, kemudian selepas itu nak sebut kat sini tentang bagaimana keadaan ayat tadi. Yang pertama sekali, innal insana lafi khusr. Jadi Allah mulakan dengan kehidupan, bersumpah dengan kehidupan, dan kemudian Allah mulakan dengan manusia dalam kerugian. So kerugian yang pertama, lalai, kemuncak belalai ialah ketagihan dengan dunia. Hidup ni ketagihan dengan dunia. Tak boleh, mesti nak tengok WhatsApp, mesti nak tengok Telegram. Dengan ceramah pun tak bercerita. Bukan kat sini lah, tempat lain. Yang sini tu nak ambil nota, kan. Mesti ketagihan dengan handphone. Ketagihan. Cuba sekali-sekali letak kat mana-mana, simpan dalam mana-mana. Jangan dalam satu hari free. Satu keluarga ni, jangan kita seorang, bawa anak-anak kita, bawa isteri suami kita, bawa mak ayah kita ke, duduk satu tempat, outdoor sikit, semua handphone taruh dalam kereta, kunci. Cuba tengok macam mana. Mula-mula berat, lama-lama you will enjoy your life. Sebab tu kami buat program dengan anak-anak ni, tak tukar ni, semua handphone letak tepi. Belajar masak sendiri, belajar buat sendiri, kan. Go back to basic. Bila go back to basic, kita tengok anak-anak lagi hidup dia punya keceriaan dia. Ini kita menghadapi masalah macam mana nak buang handphone daripada anak-anak kita, kan. Ketagih. Ada yang sampai gila pun ada.
kan? Ada kan? Baik, ya, sebab tu kan, kita nak kena tengok bagaimana keadaan kelemahan kita kan? Paling tinggi lalai ketagih. Ketagihan bukan dadah je, ketagihan dalam hidup kita dengan dunia. Dan kemudian istidraj, kita ingat kita okey, Allah bagi baik semua, rupanya kita kekal dengan maksiat kita. Kita tak bertaubat. Itu tanda-tanda buruk. Baik. Kemudian ada 4 lagi perkara kita kena buat. Yang pertama sekali al-iman. Al-iman, kita kena kenal Allah. Kita kenal Allah sampai sayang Allah. Kalau kita tak sayang Allah, maknanya kita tak kenal Allah. Kalau kita tak takut murka Allah, al-khawfillah, tak takut, kita belum kenal Allah lagi. Maknanya kalau kita tak kenal Allah, kita sembahyang tu, kita sembah siapa? Siapa yang kita sembah tu? Yang Allahu Akbar tu, yang kita rokok sujud, kita sembah siapa? Allah kita tak kenal. Nampak jauh kita. Jadi al-iman, kita kena kenal Allah, kenal sifat-sifat dia, kenal dia punya perbuatannya, nama-namanya dan sebagainya. Dan akidah, kena mentauhidkan Allah, kena duduk dalam tarbiyah iman. Yang kedua, amal soleh. Amal soleh ni bukanlah amal soleh ni maknanya kita sembahyang puasa. Amal soleh ni ialah amal yang boleh menyempurnakan akhirat kita. Ada orang sembahyang tapi Allah tak terima. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang solat. Allazina hum an salatihim sahun wallazina hum yuraun, sembahyang lalai, terputus. Sembahyang dalam keadaan riak, Allah tak terima. Bukan maknanya amal soleh ni kita boleh sembahyang cukup dah, tapi sembahyang ada khusyuk. Kan? Puasa cukup dah. Berapa ramai yang berpuasa kata Rasulullah, tapi puasa itu tidak dia dapat melainkan lapar dahaga je. Itu hadis. Kan? Berapa ramai bangun malam tapi dapat penat je. Jadi banyak hadis Nabi. Jadi maknanya bukan sembahyang saja, sembahyang yang khusyuk, dan puasa yang ada di dalamnya ikhlas, takwa. Jadi benda ni kita kena belajar. Kenapa saya sebut ni tuan-tuan? Kalau Dajjal keluar tahun 2024-25 nanti, saya sebut dah tarikh dia. Ini bukan ramalan ni. Ini perancangan mereka. Mereka nak keluarkan Dajjal 24-25 ni. Ni mereka rancang. Kalau tak jadi, dia tangguh sikit 26. Tapi ingat, paling lewat 25, 26 tu paling lewat. Jadi, tuan-tuan, Dajjal datang, Nabi sebut ini salah 3 benda yang berlaku. Kalau kita tak tingkatkan iman kita, amal kita, maka pada masa itu tidak berguna lagi. Maknanya Dajjal akan sapu orang yang tidak duduk dalam tarbiyah, tak duduk dalam dakwah, tak duduk dalam keadaan untuk nak membaiki diri. Kemudian yang ketiga ialah kita berpesan-pesan dengan kebenaran. Maknanya kita sentiasa tolong menolong, nasihat, menasihati, kena duduk bersama-sama. Kita duduk ramai-ramai macam ini, tapi hati kita tak bersama-sama, maka kita rugi. Kita kena sayang menyayangi antara satu sama lain, tolong menolong antara satu sama lain, nasihat menasihati satu sama lain. Kemudian lepas tu watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, kita bersabar, istiqamah. Itulah secara ringkaslah. Mudah-mudahan ada kebaikan lah. Jadi perbanyakkanlah Yasin ni, bacalah bila kita rasa gundah gulanda, baca Yasin. InsyaAllah jadi ubat. Aku li hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.